Hello my dear students, how are you all? Hope you all are safe and fine at home. Today we'll read lesson number 6, Mountaineers. Okay, Mountaineers मतलब पर्वत आरोही ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੈਨ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग्स क्लीयर कर लीए। यस, सब तो पहला हैगा सी लैवल। सी लैवल का मतलब समुंदर की सतह या समुंदर का तल। ठीक है। नैक्सट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट प्राप्ति। फीट। फीट का मतलब कारनामा या कोई साहस भरिया काम। ठीक है। क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब चढ़न वाले। माउंटेनियर पर्वत आरोही ਜਾਂ पर्वत ते चढ़न वाले। समिट पर्वत की चोटी। ठीक है। स्केल पैमाना। एक्सपीडिशन मुहिम। फेलिसिटेटेड सम्मानित। डेडिकेटेड समर्पित। ट्रैक यात्रा। एक्लाइमेटाइजेशन किसी के अनुसार ढालना अपने आप नूं है ना, जां किसी के अनुकूल होना। स्टार्व्ड भुखे। डिटर रोकना। एडवेंचरस साहस। ठीक है। सो ये वर्ड मीनिंग तुसी नोट कर लो। हाँ जी, आ देखो इस तरह के माउंटेन्स होंदे आ जिहदे उपर चढ़ते आ जिहड़े माउंटेनियर्स होंदे आ, है ना। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈਸ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। Now let us read the chapter. Mount Everest is the highest point on the planet at 29,028 feet above sea level. हाँ जी, माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुनिया ही है ना आप सारे ने। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जिहड़ा वो इस ग्रह का, ठीक है, सब तो उच्चा पॉइंट हैगा जिहड़ा कि समुद्री तल तो 29,028 फीट की उचाई ते आ। For many people, reaching Mount Everest peak is वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बहुत सारे लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी ते चढ़ना एक पूरी जिंदगी दे विचों इक्को ही प्राप्ति हो सकती है। दिस काइंड ऑफ फीट रिक्वायर्स ह्यूज फंड्स, वेरी टफ ट्रेनिंग एंड वेरी गुड लक। तो जे इस तरह दी जिहड़े माउंटेनियर्स हुंदे जिहड़े इस तरह दी चोटियां दे उपर चढ़ते हैं, है ना, उहदे लई उन्हां नूं किस किस चीज़ की जरूरत हुंदी है पहला। ठीक है। उन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होंगी आ, फंड्स चाहिए होंगे आ। नंबर 2 ते आ जाता कि उन्होंने पहला ट्रेनिंग लैनी पैंदी है जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग होंगी आ, ते नाल ही तुहाडी जिहड़ी किस्मत आ वो भी वधिया होनी चाहिए आ। द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ एवरेस्ट वर अ लोकल क्लाइंबर टेंजिंग नोरगे एंड सर एडमंड हिलेरी, अ माउंटेनियर फ्रॉम न्यूजीलैंड इन 1953। तो सब तो पहला जिहड़े माउंट एवरेस्ट के उपर चढ़े सी, है ना, वो लोकल क्लाइंबर सीगे चढ़न वाले जिहड़े सी उन्हां दा नाम सी टेंजिंग नोरगे ते सर एडमंड हिलेरी। ठीक है। जिहड़े कि न्यूजीलैंड तो सीगे ते ओह 1953 दे विच माउंट एवरेस्ट ते गए सी। सिंस दैन अ लॉट ऑफ पीपल हैव अचीव्ड दिस फीट। ते उदों तो लैके हुण तक बहुत सारे लोग जिहड़े आ जिहड़ा साहस भरिया काम है जां कारनामा आ वो कर चुके आ। उन्हां विचों सम ऑफ दैम आर फ्रॉम इंडिया टू। तो उन्हां विचों कुछ इंडियन भी हैगे सीगे जिहड़े कि इस माउंट एवरेस्ट की चोटी उपर गए सी। द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट एवरेस्ट वॉज कैप्टन अवतार सिंह चीमा 1933 to 1989
ऑन May 20, 1965। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਈ 20, 1965 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਇਨ ਦ 7th BN ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 7th BN ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਲੇਟਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਟੂ ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਅ ਕਰਨਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ 16th ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂ ਸਕੇਲ ਦ ਪੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ 16ਵੇਂ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ 3rd ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਲੈਡ ਬਾਏ ਕਮਾਂਡਰ MS ਕੋਹਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MS ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ MS ਕੋਹਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਲੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਿਸਰ ਸਨ। ਬੋਥ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਕੋਹਲੀ ਵਰ ਫੈਲੀਸੀਟੇਟਿਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਰਿਸੀਵਡ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਡ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਹਲੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। A postage stamp was dedicated to the success of the 1965 ਐਵਰੈਸਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਐਵਰੈਸਟ ਪੀਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫॉर ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ। ਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਐਵਰੈਸਟ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆ। ਦ ਟਰੈਕ ਟੂ ਦ ਸਮਿਟ ਪੀਕ ਆਫ ਐਵਰੈਸਟ ਟੇਕਸ ਮੰਥਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਕਸ ਆਫ ਐਕਲਾਈਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੋ। ਕਲਾਈਂਬਰਸ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟਾਰਵਡ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦ ਰੂਟ ਬਿਟਵੀਨ 26,000 ਐਂਡ 29,020 ਫੀਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ 26,000 ਤੋਂ 29,020 ਫੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਟ ਦਿਸ ਹਾਈਟ ਦ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗੈਟ ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਡਾਈ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਡੇ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। In spite of such dangers, the number of climbers to Mount Everest has been increasing। ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। It has increased so much that the climbers have to wait for hours for their turn to stand atop the peak। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ
ठीक है। उन्होंने कई घंटिया तक उपर जाके उत्थे खड़े रहना पैंदा, वेट करनी पैंदी है अपनी वारी दी। दिस एक्सट्रा टाइम इन द डैथ जोन ऑल्सो इनक्रीजिज द डेंजर बट इट डज नॉट डिटर देयर एडवेंचरस स्पिरिट। तो इत्थे जाके जो वाधू समा डैथ जोन च खड़ना पैंदा उन्होंने, यह भी खतरे नूं होर वधा दिंदा। पर इस चीज़ के बावजूद भी ਜਿਹੜੇ पर्वत आरोही आ उन्हां दा जिहड़ा साहस भरपूर काम आ जां जिहड़ी उन्हां दे विच साहसी भावना आ ਉਹ ਉਹਨੂੰ नहीं रोक सकते। ठीक है, तां भी ਉਹ इस जिहड़ा एडवेंचरस काम आ ਉਹਨੂੰ करदे आ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ प्रॉपर ट्रेनिंग ਲੈਂਦੇ आ ते ਉੱਥੇ जाके जिहड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी आ ਉਹਨੂੰ सर करदे आ। ठीक है, सो ਇਹ ਸੀ माउंटेनियर्स चैप्टर। तो मैनूं लगता कि तुहानूं समझ आ गया होना चैप्टर। तो हुण तुसीं इहदे वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लो, स्पैलिंग्स याद कर लो, प्रोनाउंसिएशन देख लो, जिहड़े मेन वर्ड्स आ उहनूं बोल के देखो। ठीक है, दैन नैक्सट चैप्टर नैक्सट वीडियो लैसन दे विच आपां इहदी बुक एक्सरसाइज करांगे। ठीक है, टिल दैन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।